And this is your 사주, and you were born in summertime. Okay, please be patient. 안녕하세요. 인사이트 코리아입니다. 한국의 사주팔자를 보러 온 영국의 공영방송 BBC 리포터. 자신의 운세를 풀이해주는 역술인으로부터 놀라운 이야기를 들었다고 하는데요. 그녀는 곧 앞으로의 미래를 알고 싶다면 그 답은 한국에 있다 라는 발언으로 방송을 본 전 세계 시청자들을 발칵 뒤집어 놓았다고 합니다. 한국에 와서 도대체 무엇을 보고 들었길래 이와 같은 말을 하게 된 것일까요? 지금부터 자세히 알아보겠습니다. 여행 작가이자 영국의 유명 방송인 카르멘 로버츠, BBC와 BBC 월드 TV에서 방송되는 더 트래블쇼의 간판 진행자이기도 한데요. BBC 트래블쇼는 전 세계의 새로운 목적지를 탐험하고 숨겨진 명소를 찾아내는 방송 프로그램입니다. 카르멘은 코로나 대유행 이후 사람들에게 더 멋진 휴가지를 소개하기 위해 전 세계 70개국 이상을 직접 방문하며 촬영을 다녔다고 하죠. 팬데믹이 끝나면 사람들이 여행을 더 많이 좋아할 것이라고 생각한 그녀는 많은 이들이 만족스러운 여행지를 선택할 수 있도록 도와줘야 한다는 사명감을 가지고 있다는데요. 그런 그녀가 코로나 이후 여행 가야 할 나라로 선택한 나라는 다름 아닌 한국이었습니다. After a year of restrictions and lockdowns, we're all anxious to know what's going to happen in our lives and our travels in the near future. Well, South Korea might provide some answers. Last year, I went to its capital city, Seoul, to find out about a very ancient and booming tradition of fortune-telling. 카르멘은 서울의 주요 거리를 거닐다 보면 한국에서 말하는 운세의 중요성에 대한 단서를 얻을 수 있다고 말했습니다. 수십 개의 카페에서 볼 수 있는 타로카드, 손금, 관상, 그리고 태어난 날짜와 시간에 따른 우주 에너지를 읽어서 운을 예측하는 전통 방식의 점 사주를 통해 미래를 내다보는 한국의 독특한 문화를 소개하기 시작했는데요. 그녀는 이것을 직접 체험해보기 위해 곧바로 한 사주 카페에 들어섰습니다. This is your 사주, and you were born in summertime. Okay, please be patient. But after next year could be much better. From 2022 to here, 2029. It's golden time. Golden time for me. I like the sound of that. So do you get lots of young people coming in? Yes, mostly we have young customers. 하지만 카르멘이 인터뷰한 젊은 친구들 대부분은 사실 사주를 보긴 하되 그렇게 믿지는 않는다고 합니다. 부모님의 권유로 경험 삼아 한번 보거나 친구들과 함께 재미로 본다고들 하죠. 이제 사주는 한국인들에게 오락의 한 형태가 되었지만 현대 생활의 압박과 교육 또는 취업을 위한 경쟁이 많은 한국인들로 하여금 전통적인 방식으로 안도감을 찾게 만드는 것 같습니다. There are an estimated 300,000 fortune tellers in South Korea, and it's a booming business worth almost $4 billion. No wonder many people are keen to learn its secrets. Metal, water, wood, fire, and earth, 5 elements that students need to learn about. Looking at the board, it's not that straightforward. 사주 전문가들은 5가지 원칙인 오행을 가지고 물리를 해석함과 더불어 사람의 운명을 관찰하고 판단해 나가는데 그 목적이 있다고 말합니다. 호기심으로 공부를 시작한 사람들도 계속하다 보면 이해하기 어렵지만 정말 재밌어서 빠져든다고 하는데요. 이처럼 한국에서 사주는 우리의 일상생활 속에 자연스럽게 스며들어 있는 문화인 것 같습니다. 꼭 사주 전문가를 찾아가지 않더라도 어플을 통해 운세를 점쳐볼 수도 있죠. As is often the case in South Korea, tradition has blended with technology. The high-tech industry was quick to grasp the appeal of fortune-telling, and dozens of apps now offer instant predictions. Well, this app here has been downloaded 10 million times, and there's even an English version. Okay, so let's see what is my fortune today. Oh dear, doesn't look good. You need to learn how to fight temptations. Temptations are all around you. 미래를 향해 끝없이 첨단 기술을 발전시키는 동시에 과거의 전통과 옛 학문, 풍습을 지켜온 한국. 이 상반된 두 가지 미덕이 결합되어 독특한 문화를 꽃피우고 있는 것 같은데요. Local artists also inspiration from the traditional culture of fortune-telling. This Buddha robot uses artificial intelligence to dispense personalized prophecy. 저희 가라사대 지나간 자리에는 반드시 흔적이 남기 마련입니다. The artificial intelligence recognize the people faces and they analyze age, gender, and
they're feeling. And based on the information, it makes a sentence that is said to the person in front. So she just said, where there is greed, there is fear. So if you're not greedy, you have nothing to fear. 한국인들이 사주를 보는 데는 각자 다양한 이유가 있겠지만 그 기저에는 조언을 얻고자 하는 마음이 크게 자리하고 있는 것 같습니다. 무엇을 조심하고 어떤 방향으로 나아갈지 고민하는 과정에서 발달한 문화인 것이죠. 올바른 길을 찾아 인생을 잘 꾸려나가 보려는 한국인들의 건실한 의지가 투영된 게 아닐까 싶은데요. So for now, fortune tellers in South Korea have a bright future to look forward to. If only their crystal balls could predict when we'll all be able to travel the world again. Great memories from my trip to South Korea there, back before any of us had ever heard of coronavirus. 이처럼 코로나가 터지기 직전에 방문했던 한국에서 특별한 추억과 미래를 바라보는 긍정적인 에너지를 얻었다는 카르멘. 방송을 본 해외 시청자들 역시 한국의 독특한 사주 문화에 열광적인 반응을 보였습니다. 그녀가 당신에게 멋진 해석을 해주었네요. 나도 한국에서 사주풀이를 해보고 싶지만 어디서부터 찾아야 할지 모르겠군요. 방탄소년단 B가 MBTI보다 사주 운세를 더 믿는다고 해서 봤습니다. 그게 뭔지 전혀 몰랐는데 굉장히 신선하고 좋네요. 모든 일이 다 잘 되기를 바랍니다. 저 해석이 틀리더라도 정말 즐거운 일인 것 같아요. 그리고 몇 가지 맞는 말도 있다는 사실 역시 인정해야 합니다. 나도 이런 사주풀이 비디오를 좋아합니다. 전통적인 민간신앙이라고 해야 할까요? 상당히 흥미롭고 풀이해주는 사람들도 어떤 확신이 있어 보입니다. 기독교에서 말하는 부활절 토끼만큼의 진실로 받아들여지기도 하지만 매우 재밌고 듣기 편안한 운세풀이였습니다. 놀라운 방송이네요. 저는 실제로 대학에서 한국의 샤머니즘에 대한 강의를 들어봤기 때문에 저 사주 전문가의 설명을 듣고 우리가 배운 것이 정말 멋졌다는 것을 다시 한번 확인했습니다. 한국의 역사적인 문화를 공유해 주셔서 감사합니다. 이처럼 외국인들에게도 뜻밖의 반응이 좋은 한국의 사주풀이. 우리나라에는 연말 연초가 되면 많은 사람들이 점을 보러 다니는 문화가 있죠. 신년을 맞이해서 한 해의 운세가 궁금하기도 하고 그걸 새겨들어 앞으로의 인생도 열심히 살아보려는 마인드 때문인 것 같은데요. 사실 옛날에는 점을 보러 간다고 하면 깊은 산속에 신령님을 보시고 있는 모습을 떠올렸지만 요즘 시대가 변하면서 사주풀이가 대중화되어 우리 근처에 있는 번화가에서도 그 모습을 많이 볼 수 있게 되었습니다. 이로 인해 우리나라에 놀러오거나 유학을 온 외국인들 또한 길거리에 있는 점집을 접할 기회가 많아졌죠. 한국의 사주같이 점을 보는 문화는 유튜브를 통해 해외에서도 많이 알려졌다고 합니다. 최근 외국의 유튜버들이 한국에서 점집을 체험해보는 콘텐츠를 많이 제작해 그 영상을 본 외국인들은 한국에 오면 마치 필수 코스처럼 대부분 한 번씩 점을 보러 찾아간다는데요. 그렇다면 외국에는 이런 사주를 보는 미신 문화가 없는 것일까요? 우선 서양에는 타로라는 카드를 가지고 미래에 일어날 일들을 예측하거나 하는 문화는 있지만 태어난 일자와 시간, 이름 등의 정보를 가지고 점을 보는 사주팔자의 문화는 없다고 합니다. 자신에 대한 정보를 바탕으로 점을 치는 것이기 때문에 외국인들은 사주를 보는 것이 더 신뢰감 있는 것 같은 느낌을 받는다고 하네요. 게다가 우리나라에는 외국어를 겸비한 역술인들도 많습니다. 하도 우리나라로 여행 오는 외국인 관광객들이 사주를 많이들 즐겨서 이제 점집에서 일하는 사람들 중에서도 중국어, 일본어, 영어를 할 줄 아는 사람들이 많아졌다고 하죠. 특히 한자를 사용하지 않는 서양권 여행객들한테는 한자가 어렵기 때문에 영어를 구사할 줄 아는 역술인이 더욱더 경쟁에 유리하다고 합니다. 외국인 손님이 늘어감에 따라서 이제 점집 간판도 각종 언어들이 쓰인 것을 볼 수가 있는데요. 그리고 아마 한 번쯤 사주를 봐보셨던 분이라면 사주는 한자로 된 이름을 가지고 풀이하는 것임을 아실 겁니다. 그런데 한자로 된 이름이 없는 외국인들은 과연 어떻게 사주풀이를 하는 것일까요? 알고 보니 관상과 생년월일을 가지고 본다고 합니다. 태어난 국가와 국가별 시간차를 반영해 점을 치는 것이죠. 그래서 런던에서 출생한 사람이면 우리나라 시간보다 8시간이 빠르게 계산되는 셈입니다. 이런 것들이 외국인들이 볼 때는 과학적으로 다가오는 모양인데요. 사실 이런 사주를 봐서 자신의 인생을 점치는 것을 샤머니즘이라며 별로 좋아하지 않는 사람들도 있습니다. 그래도 자신에 대한 몇 가지의 정보만으로 한 사람이 일생에 대해 파악한다는 사실을 외국인들은 굉장히 신기해하며 이것을 재미삼아 많이 보러 오고 있죠. 이런 걸 보면 외국인들 입장에서 한국은 그냥 길거리만 돌아다녀도 쉽게 즐길 거리가 많은 나라인 것 같은데요. 사주풀이가 꼭 좋은 점만 있는 것은 아니지만 그래도 재미로만 즐겨도 꽤 괜찮은 문화이지 않을까 싶네요. 지금까지 인사이트 코리아였습니다. 감사합니다.